الحلاج، اس صوفی فقیر کو گرفتار کر لیا گیا. ان کے دشمنوں نے ان پر آروپ لگائے کہ یہ کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں، انا الحق. حق اللہ کا ہی ایک نام ہے اور یہ کہتا ہے میں ہی اللہ ہوں، اور یہ کفر ہے. یہ قرآن شریف کی انصار، حدیث کے انصار کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ ہے. الحلاج کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت کے بہت سے دوسرے فقیروں نے بھی، جن میں جنید بھی شامل ہیں، یہ کہہ دیا تھا کہ اندر کی رہسیوں کو زبان پہ لانا کفر ہے، اور اس نے کیوں کہا، اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. حلاج سے ایک فقیر نے پوچھا عشق کا عروج کیا ہے، عشق کی اونچائی کیا ہے؟ حلاج نے جواب دیا وہ تو کل بھی دیکھے گا، وہ تو پرسوں بھی دیکھے گا، اور اس کو تو ترسوں بھی دیکھے گا. اب یہ جواب بہت الجھا ہوا ہے، سمجھ نہیں لگی کہ کیا مطلب کیا ہے اس کا. اگلے دن، جس دن یہ حلاج نے جواب دیا، اگلے دن سینکڑوں لوگ نے یہ تماشا دیکھا کہ سینکوں نے رسیوں میں باندھ کر گھسیٹا. سینکڑوں لوگ پتھر مار رہے ہیں، کیونکہ پتھر مارنے کا حکم ملا نے دیا تھا. پتھر مارے جا رہے ہیں اور الحلاج ہنس رہا تھا. پوچھا تھا نا عشق کا عروج کیا ہے، عشق کی اونچائی کیا ہے. الحلاج یوں جا رہا ہے جیسے کوئی بادشاہ جا رہا ہو، اور پتھر مارے جا رہے ہیں. ان کو ایک جگہ میں بیٹھا کے کوڑوں سے مارا گیا. پھر جلادوں نے پہلے کان کاٹے، پھر آنکھیں روند کے باہر نکال لی، اور پھر ناک کاٹ دیا. پھر ہاتھ کاٹے، پھر پاؤں کاٹ دیے. پر الحلاج کے ہونٹوں پہ ابھی بھی مسکان ہے. کہتے ہیں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جو خون کی دھارائیں بہیں تو وہ منڈے ہاتھوں سے انہوں نے اس کو اپنے چہرے پہ گھمایا، لبالب خون سے بھر دیا. پوچھا کسی نے یہ تو کیا کر رہا ہے، تو نے اپنے منہ کو خون سے کیوں بھر دیا ہے؟ حلاج نے جواب دیا بنا وضو کیے نماز نہیں کی جاتی. آج عشق کی نماز ہے تو خون سے منہ ہاتھ دھوئے جائیں گے. اسی طرح ان کو تڑپتا ہوا وہاں چھوڑا گیا، اور پھر اگلے دن تک وہ تڑپتا رہا شریر. دوسرے دن جلادوں نے جیب کاٹی، پھر گردن کاٹی. پھر اس کٹے ہوئے شریر کو انہوں نے ایک سولی پر لٹکایا تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ کفر کرنے والوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. سرعام ٹنگا ہے الحلاج کا شریر، ہاتھ کٹے، پیر کٹے، آنکھ ناک کٹی، اور آج سر بھی کاٹ دیا گیا. کہتے ہیں جس سمے الحلاج کی گردن کٹی اور خون بہا، کہتے ہر خون کی بوند انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق لکھتی چلی گئی. جیسے تم نے ایک جیب کاٹی جو انا الحق کہتی تھی، اب خون کی وہ کروڑوں بوندیں. صوفیوں نے لکھا یہ الحلاج نے نمونہ دیا عشق کے عروج کا اس کی موت کے دوسرے دن. شام تلک پھر بیٹھک ہو گئی. ان کٹھور پنتھی فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے کہا کہ اس کی لاش اگر یوں سولی پر رکھی گئی اور جو یہ رخت سے اللہ 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 لکھا گیا، ان الحق لکھا گیا، یہ تو اور بہت مشکل حالات پیدا کر دے گی. اس کو کیا کریں؟ اس کو جلا دو. اب اسلام میں مردے کو جلایا نہیں جاتا ہے.
पर अल-हिल्लाज के शरीर पर तेल डालकर कटे फटे इसके शरीर को जला दिया गया। कहते पर जलती हुई लौ से भी इनके मारने वालों को यही सुने कि अनल हक अनल हक अनल हक। राख को किसी एक जगह रखा तो फिर कहीं अल-हिल्लाज के चेले और उसके प्यार करने वाले कोई उसका मकबरा ना बना दे, तो किले की छत पर चढ़ के तिब्रीज इस शहर में हवाओं में इसकी राख को उड़ा दिया गया कि इसका कोई नामो निशान भी ना बचे। ये अल-हिल्लाज का तीसरा दिन था। हिल्लाज ने कहा था कि इश्क का उरूज क्या है, इश्क का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है, इश्क की ऊंचाई क्या है, गहराई क्या है, ये तुम्हें कल भी दिखेगी, परसों भी दिखेगी और तरसों भी दिखेगी। जुबान जब तक कटी नहीं थी तब तलक हाथ कट चुके, पैर कट चुके, आंखें उन्होंने निकाल दी थी बाहर, कान काट दिया था, पर जीभ अभी है। कान देखो तुम ये बाहर का काट सकते हो, सुनने की शक्ति तो अंदर होती। तो भीड़ में से किसी एक इसके मुरीद ने पूछा कि अल-हिल्लाज तू अपने मारने वाले इन जल्लादों के लिए क्या कहता है, इनका क्या हश्र होगा? अल-हिल्लाज ने जवाब दिया, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उनको अल्लाह सिला देगा, और जिन्होंने मुझे मारा है उन्होंने भी अल्लाह के हुक्म से मारा है, उनको भी अल्लाह ही सिला देगा। मैं कौन होता हूं? क्योंकि जो हो रहा है वो मेरे मालिक की मर्जी से हो रहा है, और ये होना चाहता है, ये हो इसलिए हो रहा है। अगर वो चाहता कि ये ना हो तो ये नहीं होगा। दिल में कोई खलल नहीं, खलिश नहीं, दिल में कोई गुस्सा नहीं, अपने मारने वालों के लिए भी गुस्सा नहीं। और ये आखिरी बात निकली है उनकी जुबान से, और इसके बाद जल्लाद ने जीभ भी काट दी। प्रिय अप्रिय कुछ भी मिले जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, इससे ज्यादा अप्रिय क्या हो सकता है जो अल-हिल्लाज के साथ हुआ? पर अल-हिल्लाज को कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रिय अल-हिल्लाज जब तक जीवित था इसको हजारों लोगों ने पूजा है, हजारों लोगों ने इसको अपना मुर्शद माना है, हजारों लोगों ने इसकी तारीफों के पुल बांधे हैं, सैकड़ों सूफियों ने इसको अदब से सजदे किए थे कि क्या तेरी स्थिति है। पर फिर सैकड़ों सूफियों ने इसकी निंदा भी की है, समेत जुन्नैद के। जुन्नैद को सिर्फ इसी बात का खशता था कि ये हक्के हकीकत की बात को जुबान पे नहीं लाओ। तो क्यों लाता है? दिखाना चाहता है कि तू जानता है हकीकत क्या है, तू चुप क्यों नहीं रह सकता? अल-हिल्लाज ने कहा, मैं तो चुप रह सकता हूं, पर जब भीतर मस्ती छाती है तो कोई और ही है जो बोल जाता है अनल हक। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? प्रिय अप्रिय, जन्म के मृत्यु, किसी भी स्थिति में जो शांत रहे, स्थिर रहे, वही ज्ञानी है। जो विचलित हो जाए, जो क्रोधित हो जाए, प्रिय वस्तु के मिलने पर खुश हो, हर्षित हो, अप्रिय वस्तु के मिलने पर दुखी हो, गमगीन हो जाए, वह अस्थिर बुद्धि का व्यक्ति है। और अस्थिर बुद्धि वाला इंसान जीवन में दुख ही दुख पाता है, उसको सुख, उसको आनंद और उसको परम शांति कभी नहीं मिल पाती है। पर जो ब्रह्मविद, ब्रह्माणी, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप में स्थिति पाता है, वह कभी भी उद्वेगवान, विचलित और अस्थिर नहीं होता है।